Good morning, students. In last class, we have discussed about one bit simple parity check. I hope you all understand this diagram. Simple parity check code. In simple parity check code, we discussed about what is parity bit and what is a syndrome. The entire concept, the base of this concept is syndrome. At the receiver end, by using check, the decoder will use a checker. Here, the syndrome value is 0. The syndrome value is 0 is nothing but the number of ones in the code word, received code word is even. The received code word is containing even number of ones. Then the syndrome value becomes to 0. Otherwise, it will be 1. If the syndrome value is 0, then the decision logic here in this diagram which you are viewing on the screen, the decision logic will accept the data whenever the syndrome value is 0. Otherwise, it will discard the message. And from this extract accepted code word, the decoder will extract or get the data word. Okay, this is what we have discussed in last class. Now moving to the next, and later we discussed some in the example scenario, even what is the code word we received and what is the code word actually. Okay, some 5 cases are discussed in last class, both through the previous class. Now in today's class, we are going to start with two-dimensional parity check. Okay, the problem with the one-dimensional simple parity check is only it is limited to check the single bit error, or it can be used to find the odd number of errors like 3, 5, 7, etc. It cannot. The disadvantage of simple parity check is it cannot calculate, it cannot detect the even number of errors in the given code word. That is the disadvantage of simple parity check. Now we are going to the next topic, that is two-dimensional parity check. We are going to next topic, that is two-dimensional parity check. In two-dimensional parity check, we need to arrange the data words in rows and columns. Okay, here are the see the diagram. We have 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, this is the first diagram. See the first diagram which is in the yellow color. Here the first diagram, the data to be sent is 7 bit bytes. Okay, ఈ 7 bit bytes అండి each one వచ్చేటప్పటికి 7 bit bytes. What we need to do is we need to put the separate rows, data words అన్నిటిని కూడా separate rows గా arrange చేసుకోవాలి. For each row and column, one parity check bit is calculated for each row and column. ప్రతి చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే these all are data words. Data words are arranged in a rows. Separate rows గా arrange చేసాం అన్నమాట. Each data word. This row represents one data word. This row represents one data word, like that for each row and each column. Okay, for each row and each column, we need to check the parity. We need to check the parity. For that, a parity check bit is calculated. Okay. Now see here the parity check. Let the parity check calculation. See first row. These are row parities and these are column parities. Now see 1, 2, 3, 4, 5. Here in the first row, we have odd number of ones. We have
odd number. See, understand this point. The first row containing odd number of ones, okay, 5 ones. To make odd number of ones even, to make odd number of ones as even, what we need to do? We need add one more one. అంటే ఇంకొక వన్ అనే బిట్ని యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట యాజ్ ఏ parity bit to make this row ఈవెన్. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఎలా ఉంటుందంటే రో ప్యారిటీ చెక్ చేసేటప్పుడు కాలం ప్యారిటీ బిట్ క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే రో చేస్తాం అనుకోండి, వీ నీడ్ టు కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇన్ ద row. We need to count the number of ones in a row. If those are containing even number of ones, total number of ones kanaka even aithe, simply we can add 0 as parity. If those are containing odd number of ones, we can put 1 as parity bit, like same in column parity and row parity. For this row 1 2 3 4 5 ones ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్త్ వన్ ప్యారిటీగా పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ 1 0 1 2 3 4 5 ఇక్కడ 5 ones ఉన్నాయి కాబట్టి we placed 1 as row parity. 1 1 1 3 4 we have 4 ones, so that even number of ones ఉన్నాయి కాబట్టి we kept 0 as parity in the row parity. Similarly 1 2 3 3 ones, the 3 are odd, 3 is odd, so that we kept 1 as row parity. Okay, these row parities are calculated. Now coming to the column parities, 1 1 0 0. So even number of ones ఉన్నాయి కాబట్టి 0. 1 1 1 odd number of ones ఉన్నాయి కాబట్టి 1. 1 1 even number 0. 1 1 1 odd number 1. 1 1 even 0. 1 ఈవెన్ ఆడ్ కాబట్టి 1 పెట్టాము. 1 1 1 1. ఓకే, టోటల్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we placed 0. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ. ఈ రో ప్యారిటీస్ మొత్తాన్ని 1 1 0 1 అంటే 3 వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 1 ప్లేస్ చేసాం టు మేక్ దిస్ కాలం యాజ్ ఈవెన్. నెక్స్ట్ 0 1 1 1 3 వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4th వన్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం. ఓకే, వీటిని రో ప్యారిటీస్ కాలం ప్యారిటీస్ అంటామండి. నౌ సి ద ఫస్ట్ కేస్, సెకండ్ డయాగ్రామ్. సెకండ్ వన్ ఎర్రర్ ఎఫెక్ట్స్ 2 ప్యారిటీస్. ఏమంటున్నాడు అక్కడ? 1 ఎర్రర్ ఎఫెక్ట్స్ 2 ప్యారిటీస్. 2 ప్యారిటీస్ మీన్స్ రో ప్యారిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాలం ప్యారిటీ. హియర్ in this one here, how many number of ones here? See, one error affects 2 parities అన్నారు కదా. See this we can check this row అంటే సెకండ్ రోని థర్డ్ కాలమ్ ని చెక్ చేసుకుంటున్నాం అండి. వినండి, ఫస్ట్ second row and third column needs to be checked. In the second row 1 2 3 4 5 ones ఉన్నాయి కాబట్టి to keep it even, we can add 1 as parity to make it even. Okay, next 1 2 ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? కాలంలో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి we need to check second row and third column. ఓకే, 1 1 2 ones ఉన్నాయి కాబట్టి 0 పెట్టుకున్నాం ప్యారిటీ, కాలం ప్యారిటీలో. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? 1 ఎర్రర్ ఎఫెక్ట్స్ 2 ప్యారిటీస్. ఇక్కడ 1 బిట్ కనుక 0గా మాడిఫై అయింది అనుకోండి, this 1 will be modified as 0. then what happens? ఇక్కడ 0 అయితే గనక ఇక్కడ ఏముండాలి? 0 ఉండాలి. ఇక్కడ 0 అయితే ఇక్కడ ఏముండాలి? 1 ఉండాలి. ఇక్కడ 0 అయితే ఇక్కడ ఏముండాలి? 1 ఉండాలి. సో ఈ ఒక్క బిట్ చేంజ్ అయినందుకు 1 ఎర్రర్ ఎఫెక్ట్స్ 2 ప్యారిటీస్. దోస్ ఆర్ కాలం ప్యారిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ రో ప్యారిటీ. మా రో ప్యారిటీస్ అంటే ఇవమ్మా. See my cursor point. These all called as row parities. These all called as column parities. 1 error affects 2 parities. Here see,
Two errors affect two parities. Two errors affect two parities. The affected bits are in the second row. See how to check the affected bits. These blue colored highlighted ones are affected bits. The affected bits are in the second row and third and fifth column. Okay, second row, third and fifth column. Now check the row parity first. 1, 1, 1, 1, 1. We have 5 ones. Previously we have 5 ones. We kept 1 as 5 ones ఉన్నాయి కాబట్టి to make it 6 అంటే even అవ్వటానికి మనం ఏం చేస్తాం, we added one more parity. Now what is the case? Two errors affect two parities. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, 2 errors వచ్చినాయి ఇక్కడ. అంటే ఈ 1 0గా మారింది, ఈ 1 0గా మారింది. Then check the how many number of ones. 1, 2, 3. Okay, 3 అంటే ఏంటి, 3 means it is odd. To make it even we can kept as parity 1. Here no problem. Okay, now check the column parities. For this column we have ఈ 1 0గా మోడిఫై అయింది కదా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఇక్కడ 1 ఒకటే ఉంటుంది. అప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 0 పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇన్ దిస్ కాలమ్? If this bit is changed to 0, then total number of ones in this column is 1. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రీవియస్ మనం ఏం పెట్టాం, ఇక్కడ 0 పెట్టాం ప్యారిటీగా. ఇక్కడ ఒక ప్యారిటీ మారిపోయింది కదా. సో కాలం ప్యారిటీ ఈజ్ చేంజ్డ్. నౌ ఇన్ ద సెకండ్ కాలమ్ అంటే ఫిఫ్త్ కాలంలో దిస్ బిట్ గాట్ మోడిఫైడ్ ఫ్రమ్ 1 to 0. దెన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ బికమ్స్ 1, only 1. Total number of ones are 1. 1 ఉన్నప్పుడు మనం ఏం పెట్టుకోవాలి, to make it even we need to add 1 as parity. What kept here, 0 kept here. Okay, in this column also we have a problem with parity. So here we have 2 errors. The result is it affects 2 parities. Okay, those 2 parities are not row and column parities. For row parities there is no problem. For only 2 column parities are changed. 2 column parities got affected when in the case of 2 errors. See the third diagram. Here in this diagram, 3 errors. The first error is in the first row and second column. The second error is in the second row and fourth column. And the third error is in the third row and fourth column. Okay, see how many parities got affected. First we'll check the row parities, later we'll go for column parities. For this first row we have total number of ones after this got changed to 0, 1, 2, 3, 4. Okay, we have previously we have 5 ones. Now the one bit is modified to 0. Then we have 4 ones. Already what parity we have used, 1. What needs to be here, 0 needs to be here. So this got affected. Now coming to this row, the second row, 1, 2, 3, 4, 5. Previously we have 5 ones in the second row. To make it even we have added one more 1 bit as parity. In the second row 1 bit got modified. One bit is modified to 0. Then total number of ones becomes 2 even. So what needs to be here, 0 needs to be here. What is here, 1 is here. So this row parity also got affected. Okay, now we can check the third row. Previously we have 1, 2, 3, 4. We have 4 1 bits. 4 1 bits implies 4 1 bits implies we have even parity. So we kept 0 here. In this row 1 bit got modified, 1 to 0. So total number of ones becomes 3.
What needs to be here? Here we 1 needs to be present here because to make it odd, 3 ones ఉన్నాయి అంతకు ముందు. To make it odd, 1 needs to be here. What is here? 0. So this parity also got affected. Okay. Now coming to the second column. Okay, 1, 2, 3. Previously we have 3 ones. Now how many ones we have here? 1, 2. 2 ones ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం ప్లేస్ చేసుకోవాలి? 2 ones అంటే even number of ones కాబట్టి we need to add a 0 as parity. What is here? 1 ఉంది కాబట్టి this column parity also got affected. Next, fourth column. ఈ fourth column లో 2 bits modify అయినాయి. అంటే 2 1 bits 2 0 bits గా modify అయినాయి కాబట్టి previously we have 3 ones, so we placed column parity as 1. Now we have only one bit, so 1 is odd. Here the parity also 1. To make it even, both after 1 1 it becomes to 2. So total number of parities got affected is 4. Those are 3 row parities got affected, 1 column parity got affected when there are 3 errors. Now see, we have 4 errors in this case. We have 4 errors in this case. If we have 4 errors, still we cannot identify, still we cannot detect it, still we cannot detect. We have 4 errors. We have 4 errors. See the case. In the fourth example, we have a problem with first row and third row. We got a problem with fourth column and fifth column. Check once at the first row. We have 1, 2, 3, 4, 5. 5 ones. So odd number of ones ఉన్నాయి కాబట్టి we placed 1 as row parity. So in this case 2 bits got modified. 0 bit is changed to 1. 1 bit is changed to 1. So there is no problem. 0 1 గా అయింది, 1 0 గా అయింది అంటే కనుక there is no change, nothing change. So here డేటా మోడిఫై అయినా కానీ ప్యారిటీ మాత్రం ప్రాబ్లం, ప్యారిటీని మాత్రం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయాము. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ కాలమ్, 0 ఈజ్ మోడిఫైడ్ టు 1, 1 ఈజ్ మోడిఫైడ్ టు 0. ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. వై? బికాస్ 1 బిట్ ఈజ్ మోడిఫైడ్ టు 0 and 1 bit is modified to 1 to 0 and 0 to 1. Then there is no change. Similarly, in the fifth column as well as 1 is changed to 0 and 0 is changed to 1, implies no error will be detected. No error will be detected. Still we have 4 errors in the case. Still we have 4 errors in the case. Okay. This is all about parity, two-dimensional parity. In two-dimensional parity, listen carefully once again. All data words are needs to be arranged as rows. Okay. After arranging as rows, we need to calculate the row parity and as well as column parity. Okay. In the calculation of row parity and column parity, first we will check each row and each column. If we have even number of ones in the row or column, we need to add a parity as 0. If you have odd number of ones in the rows or columns, we need to add 1 as parity bit. Even number of ones untenemo 0 as parity bit. Odd number of ones untenemo 1 as parity bit ka add cheskuntunnam. Here we have checked 4 cases. Okay. One error affects 2 parities. Okay, error unte how many parities got affected? 2 errors, 3 errors and 4 errors. Here we have taken examples and we have checked how many parities got affected. If there is 1, 2, 3, 4 errors. Okay, this is the two-dimensional parity check. This is the two-dimensional parity check. In this we have a problem. If there are 4 bits got modified in the last case, see the difference. 4 bits got modified in the last case. Still we cannot detect the problem. Still we cannot detect the error. Okay, this is the problem with two-dimensional
two-dimensional parity. Okay, now we are moving. Now we are moving to the next topic, that is a cyclic redundancy check. In the cyclic redundancy check, this is an error detection methods where we have some problems with uh, simple parity check. In simple parity check, just why we are moving to cyclic redundancy check. In cyclic redundancy check, what are the advantages? First, we'll see the back topics, previous topics. Simple parity check. In simple parity check, what type of errors will be detected? What type of errors will be detected, and what type of errors are not detected? In the answer is, in simple parity check, only the odd number of errors are detected. Those are series as 3, 5, 7, 9, etc. And it will not, it is suitable for single error, single bit error ganaka adi suitable aidu manaki. Coming to the two-dimensional parity, just we discussed now. In this technique, we, if there is a case we have 4 errors, but we cannot detect those 4 errors. Okay, this cyclic redundancy check will solve all those things. Okay, see here, in the cyclic redundancy check, we have, in the diagram we have a sender and receiver. We have encoder and decoder. In the encoder, see, at the encoder side, this is the data word, which is data word తెలుసు ఎలా in the previous మనం చూసాం కదమ్మా, simple parity check లో, like that. Here the data word is having a naught, a1, a2, a3. ఈ డేటా వర్డ్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి మనం? దిస్ డేటా వర్డ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు కోడ్ వర్డ్ బై యాడింగ్ some bits, by adding some bits. Okay, by using generator, here we have added some bits. Here we have added r2, r0, r1, r2 to the data word. The resultant code word becomes to r0, r1, r2, a0, a1, a2, a3. The resultant code word becomes to this one, and this code word is transmitted. This code word is transmitted. This code word is transmitted over unreliable transmission medium to the receiver. Okay, this is the received code word. The received code word is q0, q1, q2, b0, b1, b2, b3. The received code word is b3. Now, in between the sender and receiver, two things got exchanged. The first one is the code word is transmitted by encoder to the receiver, and the divisor here, the role of the divisor is d0, d1, d2, d3. ఇక్కడ డేటా వర్డ్ ఉంది కదమ్మా, ఈ డేటా వర్డ్ ని ఏం యాడ్ చేసాం? ఇక్కడ 3 బిట్స్ యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ r0, r1, r2 యాడ్ చేసాం. ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ r0, r1 అండ్ r2?
This is the reminder. These are not R1, R2 are reminder bits. Just వినండి అమ్మ, ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. Just R0, R1, R2 are the reminder bits. Why these bits needs to be added అంటే according to the error control mechanism, some redundancy bits needs to be added and these are passed along with the original data అని మీకు ఫస్ట్లోనే చెప్పాను మీకు నేను. దెన్ రిమైండర్ ఎలా వచ్చింది? ఫస్ట్ వీడు ఏం చేశాడంటే ఒక డివిజర్ తీసుకున్నాడు. ఆ డివిజర్ తోటి మన డేటా వర్డ్ని ఏం చేసాడు? ఫస్ట్ మనం డేటా వర్డ్ని డివైడ్ చేసాడు. డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిమైండర్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిమైండర్ని డేటా వర్డ్కి యాడ్ చేసి పంపించాడు. ఓకేనా? First, this is the received code word and the received code word previous one simple parity check lo ela aithe cheppano, the received code word will be checked by using checker. ikkada checker lo em chestundante ikkada syndrome value untadamma. ikkada syndrome value ante enti, ee syndrome lo ganaka చూడండి ఒకసారి, రిమైండర్ 0 రావాలి. ఇక్కడ syndrome లో ఏంటంటే చూడమ్మా, ఇది డివైడర్. ఇక్కడ ఏంటిది? ఇది ఏ డివిజర్ తో డివైడ్ చేశాడో సేమ్ డివిజర్ తోటి రిసీవ్డ్ కోడ్ వర్డ్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. సెండర్ ఏ డివిజర్ అయితే యూజ్ చేశాడో రిసీవర్ కూడా సేమ్ డివిజర్ తోటి ఈ రిసీవ్డ్ కోడ్ వర్డ్ ఉంది కదమ్మా, ఈ రిసీవ్డ్ కోడ్ వర్డ్ ని డివైడ్ చేస్తాడు. అంటే D0, D1, D2, D3 తోటి ఈ డివిజన్ తోటి Q0, Q1, Q2, B0, B1, B2, B3 ని డివైడ్ చేస్తాడు. డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది? మనకు ఒక రిమైండర్ వస్తుంది కదా. దట్ రిమైండర్, ఆ రిమైండర్ ఏమంటామంటే ఆ రిమైండర్ కనుక 0, ఇఫ్ ద రిమైండర్ ఈజ్ 0, ఆ రిమైండర్ ఏం చేస్తాం? సిండ్రోమ్ కి పాస్ చేస్తాం. ఓకే, రిమైండర్ కనుక 0 అయితే కనుక it will be accepted by decision logic, otherwise it will be discarded. అప్పుడు రిమైండర్ 0 అయితే కనుక అప్పుడు ఏం చేస్తాడు వాడు? దీని నుంచి కోడ్ వర్డ్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. కోడ్ వర్డ్ ఇప్పుడు డేటా వర్డ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాడు ఆర్ డేటా వర్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద డేటా వర్డ్? ఒరిజినల్ డేటా వర్డ్ A0, A1, A2, A3 is the original data word. Here see the difference at the decoder and the encoder. The received data word and sent data word are same. So ఇది మనం ప్రాక్టికల్ గా చేస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోద్దాం. ఎందుకు యాడ్ చేయాలి, why we need to add and what is the generator and what needs to be added, I will tell you. See, this is the cyclic redundancy codes. In cyclic redundancy code already we have seen the diagram. డేటా వర్డ్ కి మనం కొన్ని బిట్స్ యాడ్ చేసాం. ఆ బిట్స్ యాడ్ చేసిన కోడ్ వర్డ్ అయింది. దట్ కోడ్ వర్డ్ విల్ బి పాస్డ్ ఓవర్ అన్రిలయబుల్ ట్రాన్స్మిషన్ టు ద రిసీవర్. రిసీవర్ ఏం చేశాడు? రిసీవ్డ్ కోడ్ వర్డ్ ని సెండర్ ఏ డివిజర్ తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చి, సపోజ్ సెండర్ ఏ డివిజర్ అయితే యూజ్ చేశాడు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారమ్మా. ఇప్పుడు మీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు. సెండర్ ఏ డివిజర్ తో డివైడ్ చేశాడో రిసీవర్ కూడా సేమ్ డివిజర్ తో డివైడ్ చేస్తే ఆ కోడ్ వర్డ్ ని, రిసీవ్డ్ కోడ్ వర్డ్ ని సెండర్ ఏ డివిజర్ తో డివైడ్ చేశాడో రిసీవర్ కోడ్ వర్డ్ ని సేమ్ డివిజర్ తో డివైడ్ చేస్తాడు. దెన్ ద రిమైండర్ విల్ బి 0. దెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై డెసిషన్ లాజిక్ అండ్ ఫ్రమ్ దట్ కోడ్ వర్డ్ ద రిసీవర్ ఆర్ డీకోడర్ విల్ create the data word, otherwise it will be discarded. Okay, now let us go for clear explanation of cyclic redundancy code. The cyclic redundancy code is the major error detection mechanism. See the 4 points here, these are very important points. The cyclic redundancy check or CRC, another name for cyclic redundancy check is CRC. Here
It is a technique, totally it is technique for detecting errors in digital data but not making corrections. Just it is a technique for error detection and it is not for error correction. Okay, this technique is primarily in data transmission. It is used in data transmission. In the CRC method, a certain number of check bits, often called checksum. In the CRC method, a certain number of check bits, what we call those bits as checksum, are appended to the message being transmitted. Are appended. చూడండమ్మా ఇందాక ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ మీరు చూసుంటాడు. ఏం చూసుంటారంటే ఫస్ట్ డేటా వర్డ్ కి కొన్ని బిట్స్ యాడ్ చేసి పంపిస్తున్నాం కదా. యాడింగ్ ద బిట్స్ టు ద డేటా వర్డ్స్ అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే అపెండింగ్ సమ్ బిట్స్ టు ద డేటా వర్డ్ that will become to the code word. Those are transmitted. Okay, now the sender, what the sender will done, sender ఏం చేశాడు, సెండర్ పంపించేశాడు. నెక్స్ట్ రిసీవర్ ఏం చేయాలి, now the role is at receiver side. The receiver can determine whether or not the check the bits agree with the data, and what ఏం చేయాలి, he needs to check whether the received information is right or wrong. Okay, ఈ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ ని వాట్ రిసీవర్ యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ని ఏమంటామంటే సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ అంటామండి. సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ అంటాము. హియర్ దిస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. హియర్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. In the CRC, these points are very very important. The first of all, we should know the major rule of CRC. Okay, that is the power of each term shows the position of the bit. The power of each term shows the position of the bit and coefficient shows the value of the bit. ఇక్కడేమో పవర్ ఆఫ్ ఈచ్ టర్మ్ ఏమో పొజిషన్ ఆఫ్ ది బిట్ ని మెన్షన్ చేస్తుంది అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఆ కోఎఫిషియంట్ ఏమో వాల్యూ ఆఫ్ ది బిట్ ని మెన్షన్ చేస్తుంది. సపోజ్ టేక్ దిస్ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ లైక్ x power 7 plus x power 6 plus x power 4. వెరీ వెరీ సింపుల్ అమ్మా ఇది, కానీ ఎస్ఏకి 100% ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది. x power 7 plus x power 6 plus x power 4 plus x power 3 plus x plus 1. దీన్ని ఏమంటామంటే జనరేటర్ పాలినామియల్ అంటారండి. దీన్ని ఏమంటామంటే జనరేటర్ పాలినామియల్ అన్నాం. ఓకే, దీన్ని స్టాండర్డ్ పాలినామియల్ గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. స్టాండర్డ్ పాలినామియల్ అంటే ఏంటంటే హియర్ ఎక్స్ పవర్ 7 పక్కన 1 ఉంది, ఎక్స్ పవర్ 6 1 పెట్టుకుంటాం. ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ 5 6 తర్వాత నార్మల్గా ఏమి ఉండాలి, 5 ఉండాలి. ఇక్కడ లేదు కాబట్టి 0 ఎక్స్ పవర్ 5, ఎక్స్ పవర్ 5 తర్వాత ఎక్స్ పవర్ 4 ఉంది కదా, సో 1 ఎక్స్ పవర్ 4, 1 ఎక్స్ పవర్ 3, ఎక్స్ పవర్ 3 తర్వాత ఏమి ఉండాలి, ఎక్స్ పవర్ 2 ఉండాలి కదా, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి 0 ఎక్స్ పవర్ 2. నెక్స్ట్ ఎక్స్ పవర్ 2 తర్వాత ఏమి ఉండాలి, ఎక్స్ పవర్ 1 ఉండాలి కదా, ఎక్స్ అన్న ఎక్స్ పవర్ 1 ఒకటే కదా, సో 1 ఎక్స్ పవర్ 1, 1 ఎక్స్ పవర్ 1. 1 అంటే ఏంటి, ఎక్స్ పవర్ 0 వాల్యూ 1 కదా, సో 1 ఎక్స్ పవర్ 0, సో 1 ఎక్స్ పవర్ 0. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం బిట్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. ఎట్లా బిట్స్ కన్వర్ట్ చేస్తారు ఈ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ని చూద్దామండి. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్. ఎక్స్ పవర్ 7 ఉంది కదా, ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, ఇక్కడ అందుకని అన్నాడు ద పవర్ ఆఫ్ ఈచ్ టర్మ్ షోస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బిట్. పవర్ ఏంటి ఇక్కడ 7 అంటే 7th పొజిషన్ లో ఉండాలి. పవర్ 6 అంటే ఏంటి 6th పొజిషన్ లో ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ 1 ఎక్స్ పవర్ 7 అంటే ఏంటి, ఈ 1 బిట్ అనేది 7th పొజిషన్ లో ఉండాలి. ఈ పొజిషన్ అనేది ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అమ్మ. 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, 0 1 2 3 4 5 6 7 అంటే 7th పొజిషన్ ఎంత ఉండాలి, వాల్యూ 1 ఉండాలి.
సిక్స్త్ పొజిషన్లో వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, 1 ఉండాలి. ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఎంత ఉండాలి వాల్యూ, 0 ఉండాలి. ఫోర్త్ పొజిషన్లో 1 ఉండాలి. థర్డ్ పొజిషన్ 1, సెకండ్ పొజిషన్ 0, ఫస్ట్ పొజిషన్ 1, 08th పొజిషన్ 1. ఎందుకు ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థమైందమ్మా. ఈ స్టెప్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే జనరేటర్ పాలినామియల్ వాడు ఒక్కోసారి ఏం చేస్తాడంటే దే విల్ గివ్ యూ ద డేటా. Instead of giving the data, what they will give you is they will give you the generator polynomial. ఈ జనరేటర్ పాలినామియల్ ని మనం స్టాండర్డ్ పాలినామియల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఈ స్టాండర్డ్ పాలినామియల్ నుంచి మనం ఒరిజినల్ మెసేజ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్. ఫస్ట్ అసలు సెండర్ సైడ్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఎట్ ద సెండర్ సైడ్ a string of a string of n number of zeros. A string of n zeros is appended to the data unit to be transmitted where n is less than the number of bits in the CRC generator. Number of bits in the CRC generator. See here. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సెండర్ సైడ్ ఏం జరుగుతుంది, మనం పంపించే డేటా ఉంది కదమ్మా, సెండర్ సైడ్ మనం సెండ్ చేసే డేటాకి కొన్ని 0 బిట్స్, ఎన్ని బిట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, నంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. జస్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఎట్ ద సెండర్ సైడ్ గివెన్ డేటాకి ఏ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ n జీరోస్ ఈజ్ అపెండెడ్. మన n నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ని అపెండ్ చేసి పంపిస్తాం అనమాట. తర్వాత చెప్తాను n నెంబర్ అంటే n ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఎంతో నెక్స్ట్ చెప్తాను మీకు నేను. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2, ద న్యూలీ ఫార్మ్డ్ డేటా. న్యూలీ ఫార్మ్డ్ డేటా అంటే ఏంటి, ఒరిజినల్ డేటాకి మనం జీరోస్ యాడ్ చేసాం కదా, దాన్ని ఏమంటామంటే న్యూలీ ఫార్మ్డ్ డేటా అంటామండి. ద న్యూలీ ఫార్మ్డ్ డేటా యూనిట్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ద డివిజర్. న్యూలీ ఫార్మ్డ్ డేటా అంటే మనం ఒరిజినల్ డేటా 100 అనుకోమ్మా, దానికి కొన్ని జీరోస్ యాడ్ చేసాం, 00 యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దాన్ని ఏం చేస్తాం, ఒక డివిజర్ తోటి డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ద డివిజర్ యూజింగ్ బైనరీ డివిజన్ అండ్ ద రిమైండర్ ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్. ద రిమైండర్ ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ సిఆర్సి. ఏం లేదమ్మా, మనం ఫస్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి, 3 పాయింట్స్ చెప్తాను. దీస్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్ us టేక్ ఈ డేటా, ఒరిజినల్ డేటా 100 1000 అనుకోండి. దీనికి మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ స్టెప్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ విల్ బి అపెండెడ్. n నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ విల్ బి అపెండెడ్ టు ద డేటా. యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడు, అప్పుడు న్యూలీ ఫార్మ్డ్ డేటా ఇది కదా. ఓకేనా. ఆ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ డేటాని డివైడెడ్ బై డివిజర్, ఒక డివిజర్ తోటి డివైడ్ చేస్తాడు. ఆ డివిజర్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారమ్మా. ఆ డివిజర్ తోటి డివైడ్ చేస్తారు. డివైడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చి ఒక రిమైండర్ వస్తుంది కదా. ఏదైనా ఒక వాల్యూని ఇంకొక వాల్యూతో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఒక రిమైండర్, ఒక వాల్యూ వస్తుంది కదా. ఆ రిమైండర్లో వచ్చే వాల్యూని ఏమంటామంటే సిఆర్సి అంటామండి. ఏమంటాం, సిఆర్సి, సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ అంటాం. ఈ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ బిట్స్ ని ప్రీవియస్ గా మనము జీరోస్ n నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ యాడ్ చేశానని చెప్పాను కదా, ఆ n నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ని రీప్లేస్ చేసి తీసేసి ఈ వచ్చిన రిమైండర్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, సపోజ్ మనం 000 అని 3 జీరోలు యాడ్ చేసాం, వాటిల్లో తీసేసి మనకు వచ్చిన రిమైండర్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా. యాడ్ చేసిన తర్వాత స్టెప్ 3, string on n number of zeros is appended to the data unit replaced by CRC. చెప్పాను కదమ్మా, CRC తోటి రీప్లేస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు స్టెప్ 3, స్టెప్ 4 ఏంటంటే ఇందాకేమో న్యూలీ ఫార్మ్డ్ డేటా అంటే ఏంటి, ఒరిజినల్ డేటా ప్లస్ అపెండెడ్ జీరోస్. ఇప్పుడు అపెండెడ్ జీరోస్ ని సిఆర్సి తోటి రీప్లేస్ చేశాం కాబట్టి వాట్ విల్ బికమ్ ద న్యూ డేటా, న్యూ డేటా విల్ బి డేటా యూనిట్ ప్లస్ సిఆర్సి. డేటా యూనిట్ ప్లస్ సిఆర్సి.
this data will be transmitted to the receiver. This data will be transmitted to the receiver. This here is the example. సపోజ్ జాగ్రత్తగా ఇదే మా ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తానికి కూడా ఇదే ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ సిఆర్సి జనరేటర్ మనకి ఇచ్చిన వాడు సిఆర్సి జనరేటర్ ఎంత అంటే x⁴ plus x+1 అనే పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. దే హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ సిఆర్సి జనరేటర్ x⁴ plus x+1 and suppose the data unit to be transmitted and find the message to be transmitted. మనకి ఏదమ్మా వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఫస్ట్ ఒక జనరేటర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఈ జనరేటర్ అంటే ఏంటంటే ఈ జనరేటర్ తోటి మనం డేటాని డివైడ్ చేయాలి. జనరేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డివిజర్. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ మనకి 2 వాల్యూస్ ఇచ్చాడమ్మా వాడు. ఫస్ట్ x⁴ plus x+1 అనేటువంటి జనరేటర్ని ఇచ్చాడు. ట్రాన్స్మిటెడ్ డేటాని ఇచ్చాడు. ట్రాన్స్మిటెడ్ డేటా విల్ బి, అందరూ పెన్ను బుక్, టేక్ ద బుక్ అండ్ పెన్ అండ్ నోట్ డౌన్. ద జనరేటర్ వాల్యూ ఈజ్ x⁴ plus x+1 and the transmitted data is 110101111 and these two are the inputs we have given. As previously I told you, standard CRC prakaram, according to standard CRC, after this polynomial equation is converted to generator. ఇక్కడ నార్మల్గా ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే వాడు డైరెక్ట్గా జనరేటర్ వాల్యూ ఇస్తాడు. ఓకేనా, ఒక్కొక్కసారి ఏమో పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు. ఈ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం నార్మల్ వాల్యూ తీసుకోవాలి కదా. సో ఎలా అంటే x⁴ ఉంది కదా, హైయెస్ట్ పవర్ ఇది కదా x⁴, పక్కన 1 పెట్టుకుంటాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, పవర్స్ చెప్పాను నాకు మీకు. ఓకే, x⁴ పక్కన 1 పెట్టుకుంటాము. x⁴ తర్వాత ఏముండాలి, x³ ఉండాలి. ఓకేనా, x⁴ ఉండాలి కదా, లేదు కాబట్టి 0x⁴. x⁴ తర్వాత ఏముండాలి, x⁴ ఉండాలి కదా, x⁴ లేదు కాబట్టి 0x⁴. x⁴ తర్వాత ఏముండాలి, x⁴1 ఉండాలి. ఉంది కదా x⁴1 ఇక్కడ. సో 1x⁴1 ప్లస్ x⁴1 తర్వాత ఏముండాలి, x⁴0 ఉండాలి కదా. సో 1x⁴0 వాల్యూ ఎంత, దీని వాల్యూ ఎంత చూద్దాము. జనరేటర్ వాల్యూ x⁴ అంటే ఏంటి, 1 ఉంది కదా ఇక్కడ, 1. x⁴3 0, సో 0. x⁴2 0, x⁴1 1, x⁴0 1. ఓకే, ఇదేంటంటే దీన్ని జనరేటర్ వాల్యూ అంటారమ్మా. ఓకేనా, జనరేటర్ వాల్యూ. జనరేటర్, ఈ జనరేటర్ తోటి మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసే డేటా ఉంటుంది కదా, ఈ ట్రాన్స్మిట్ చేసే డేటా ఇది, ఈ డేటా డివైడ్ చేయాలి. ఓకేనా, ఆ డివైడ్ చేసే ముందు మనం ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్ పాయింట్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, at the sender side a string of n zeros are appended. ఒక జీరోస్ అపెండ్ చేయాలి. ఓకేనా, n జీరోస్ అన్న, n వాల్యూ మీకు అక్కడ చెప్తానని చెప్పా. n వాల్యూ మీకు అక్కడ చెప్తానని చెప్పా. వాట్ ఈజ్ n హియర్, n = 4. n = 4. హౌ n = 4 అంటే ఏంటంటే దీనికి 2 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయమ్మా స్టాండర్డ్గా. ఇప్పుడు మీకు నార్మల్గా ఒక్కొక్కసారి జనరేటర్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఇస్తాడు, లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ దే మైట్ గివెన్ యాజ్ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్. ఈ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ లో హైయెస్ట్ నెంబర్ పవర్ ఎంత, ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత, 4 కాబట్టి 4 zeros విల్ బి అపెండెడ్. అదొక టెక్నిక్, n = 4 అక్కడ. ఇంకొక టెక్నిక్ ఏంటంటే జనరేటర్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, వచ్చిన వాల్యూ ఉంది కదా, జనరేటర్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, 1 2 3 4 5 బిట్స్ వచ్చినాయి. 5 బిట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఒకటి తగ్గించుకొని 4, 6 వస్తే ఒకటి తగ్గించుకొని 5, 3 వస్తే ఒకటి తగ్గించుకొని 2,
అట్లా 2 ways to remember these things. Whether we need to go for highest polynomial power as n ఈక్వల్ టు 4 పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ. లేకపోతే కనుక ఎందుకంటే మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ అపెండ్ చేయాలి అనేది, ఎన్ని జీరోస్ అపెండ్ చేయాలి ఒరిజినల్ మెసేజ్ కంటే. ఫస్ట్ ఏమో జనరేటర్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, జనరేటర్లో ఎన్ని బిట్స్ అయితే ఉన్నాయో దానికి ఒకటి తగ్గించి అన్ని జీరోస్ యాడ్ చేయాలి. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ పాలినామియల్లో హైయెస్ట్ పవర్ ఎంతైతే ఉందో హైయెస్ట్ పవర్ 4 ఉంది కాబట్టి 4 జీరోస్ అపెండ్ చేసాం. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఒరిజినల్ డేటాలో 1 2 3 చూడండి, పైన చూడండి బ్లాక్ లో 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1. ఓకే, టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 5 7 10 ఉన్నాయి అనమాట. 10 బిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10 బిట్స్ డేటాకి లాస్ట్ లో చూడండి మనం 4 జీరోస్ అపెండ్ చేసాం. చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ లో. ఓకేనా, ఈ 4 జీరోస్ అపెండ్ చేసి జనరేటర్ తోటి, వాట్ ఈస్ ద జనరేటర్? 1 0 0 1 1 ఈస్ ద జనరేటర్. ఓకే, ఫస్ట్ చూడండి అమ్మా, దీంతో డివైడ్ చేసాం. డివైడ్ చేస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ పైన వాల్యూస్ అమ్మ 1 0 0 1 1 ఇంటూ 1 1 0 0 1 1. దీంట్లో ఇక్కడ చేసే క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటంటే ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ అమ్మ. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఏమో జనరేటర్. ఈ జనరేటర్ తోటి 4 జీరోస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత, ట్రాన్స్మిటెడ్ డేటాకి 4 జీరోస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే వాల్యూని, న్యూ డేటాని దీంతో డివైడ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇంటూ 1. ఈ పైన టాప్ లో వాల్యూస్ చూడండి, మన కర్సర్ మూవ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. 1 0 0 1 1 ఇంటూ 1. ఓకే, సో 1 0 0 1 1 ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయండి. సో ఇది తీసేయండి అమ్మ. 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రిమెంబర్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మ మీరు. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ బిట్ ఈజ్ 0, ఇఫ్ ద ఫస్ట్ బిట్ ఈజ్ 0, we will ignore it. ఇక్కడ బిట్ కనుక లాస్ట్ లో 0 వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అప్పుడు ఎంత వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ జనరేటర్ ఏమో 5 బిట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకు 4 బిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేసుకుంటాం, పైనుంచి ఇంకొక బిట్ ని డౌన్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ బిట్ ఏంటి? 1. సో 1 0 0, it will become to 1 0 0 1 1. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 0 0 1 1 ఇంటూ 1. సో 1 0 0 1 1. రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి రిమైండర్ విల్ బి, రిమైండర్ అంటున్నాను, దీన్ని ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తే 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0. ద ఫస్ట్ బిట్ 0 అయితే కనుక మనం ఏం చేస్తాము? If the first bit is 0, we will divide by 0. We will divide by, first bit 0 అయితే కనుక we will divide by 0. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం? 1 ని దించుకున్నాం మళ్ళీ కిందకి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 5, ఫస్ట్ బిట్ 0 ఉంది కాబట్టి ఏం చేసుకుంటాం? ఫస్ట్ బిట్ 0 ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? సింపుల్ గా we cannot divide. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? 1 0 0 1 1 ఇంటూ 0. అప్పుడు మళ్ళీ టోటల్ కూడా మళ్ళీ ఏమొస్తాయి? జీరోస్ వస్తాయి. మళ్ళీ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తే లాస్ట్ పోతే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. మళ్ళీ ఫస్ట్ బిట్ 0 ఉంది కదా, మళ్ళీ 0తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇట్లా ఫస్ట్ బిట్ 0 ఉన్నంత సేపు అన్ని 0తో మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ బిట్ ఇక్కడ మోడిఫై అయ్యి చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ వరకు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ బిట్ 0 ఉంటే కనుక పాయింట్ చెప్పాను చూడండి ఇక్కడ. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ బిట్ ఈజ్ 0, we divide by 0. We divide by 0. ఇక్కడ ఫస్ట్ బిట్ మోడిఫై అయిపోయింది. 1 0 1 1 0. సో we will divide by 1. We will divide by 1. ఇప్పుడు వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1 0 0 1 1 వచ్చింది. 1 0 0 1 1. సో మళ్ళీ అగైన్ ఫస్ట్ బిట్ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 0 వచ్చింది. అగైన్ we will divide by 0. Like that, at last we got the remainder as
లాస్ట్లో రిమైండర్ వచ్చింది కదా, డివిజన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఎంత వచ్చింది? 0 0 1 1 1 0. ఓకే, 0 1 1 1 0 అంటే 1 1 1 0 అంటే ఈ బిట్ మనం ఇగ్నోర్ చేసుకుంటాం అమ్మా, ఈ బిట్ మనం ఇగ్నోర్ చేసుకుంటాము. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్ వేస్తారు. ఇక్కడ 0 1 1 1 0 ఈజ్ ద 0 1 1 1 0 ఈజ్ ద, ఎందుకంటే ఇక్కడ 6 వాల్యూస్ రాకూడదు, ఇక్కడ ఓన్లీ 5 వాల్యూస్ వస్తాయి. సో 0 1 1 1 0 దాంట్లో 0 అని నెగోషియేట్ తీసేసేయాలి మనం. తీసేస్తే ఎంత మిగిలింది మనకి? 1 1 1 0 మిగిలింది. ఎంత మిగిలింది? 1 1 1 0. Everyone will take down the notebook and pen, practice it. ఈ మిగిలిపోయిన రిమైండర్ ఉంటుంది కదమ్మా, దీన్ని ఏమంటామంటే సిఆర్సి అంటాం. 0 1 1 1 0 ఈజ్ ద సిఆర్సి. 0 తీసేస్తే ఎంత వచ్చేటప్పుడు 1 1 1 0. మనం ప్రీవియస్గా 4 zeros అపెండ్ చేసాం కదా సెంటర్కి. ఏం చేసాం? సెంటర్ డేటాకి 4 zeros అపెండ్ చేసాం తెలియక. ఓకే, ఈ 4 zeros ని ఈ 1 1 1 0 తోటి 4 zeros ని ఈ 1 1 1 0 తోటి రీప్లేస్ చేయాలి. 4 zeros will be replaced by 1 1 1 0. అప్పుడు ఈ డేటాని రిసీవర్కి సెండ్ చేస్తాం. ఈ 4 zeros ప్లేస్లో 1 1 1 0 అంటే సిఆర్సిని ప్లేస్ చేసి రిసీవర్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి పాయింట్స్. కోడ్ వర్డ్ ఆఫ్టర్ అపెండింగ్ 4 zeros, 4 zeros యాడ్ చేసిన తర్వాత కోడ్ వర్డ్ ఇది. రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? సిఆర్సిలో 1 1 1 0 వచ్చింది. ఆఫ్టర్ రీప్లేసింగ్ కోడ్ వర్డ్ అంటే ఈ 4 zeros ప్లేస్ లో ఈ 1 1 1 0 అని రీప్లేస్ చేస్తే this is the final value to be transmitted. Now the message will transmit to the receiver. ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ ని రిసీవర్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేసాం. Now what receiver will do? The receiver on receiving the code word, వాడు ఏం చేస్తాడు? కోడ్ వర్డ్ అంటే ఏంటి అసలు? ఒరిజినల్ డేటా ప్లస్ సిఆర్సి. కోడ్ వర్డ్ ఈస్ డేటా వర్డ్ ప్లస్ సిఆర్సి అంటే ఒరిజినల్ డేటా ప్లస్ సిఆర్సి. రిసీవర్ దగ్గరకు వచ్చుతా డేటా. రిసీవర్ ఏం చేస్తాడు? రిసీవర్ విల్ చెక్ ఈ వచ్చిన కోడ్ వర్డ్ ని సెండర్ ఏ జనరేటర్ ఏ డివిజర్ తో డివైడ్ చేశాడో, సెండర్ ఏ డివిజర్ తో డివైడ్ చేశాడో రిసీవర్ ఏం చేస్తాడు? రిసీవ్డ్ కోడ్ వర్డ్ ని సేమ్ డివిజర్ తోటి డివైడ్ చేస్తాడు. చేసినప్పుడు ఇఫ్ ద రిసీవర్ గాట్ రిమైండర్ యాజ్ 0 అన్ని ఆల్ జీరోస్ కనుక వస్తే రిమైండర్, ద రిసీవ్డ్ డేటా ఈస్ ఎర్రర్ ఫ్రీ. ఇఫ్ అదర్వైజ్ the error will be detected. Okay, రిసీవర్ ఏం చేశాడు ఇక్కడ? ఇది రిసీవర్ సైడ్ అమ్మ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. దిస్ క్యాల్కులేషన్ ఈస్ ఎట్ రిసీవర్ సైడ్. సిఆర్సి జనరేటర్ వాల్యూ ఎంత? 10011 10011. రిసీవ్డ్ మెసేజ్ ఏంటి? ఆఫ్టర్ యాడింగ్ అంతకుముందు ప్రీవియస్ గా 4 zeros ఉండేయమ్మ ఇక్కడ లాస్ట్ లో, దాన్ని 1 1 1 0 తోటి రీప్లేస్ చేసాము. సేమ్ మల్టిప్లికేషన్, సేమ్ క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. 10011 తోటి రిసీవ్డ్ మెసేజ్ ని డివిజన్ చేస్తే కనుక దీంట్లో సేమ్ పాలసీస్ ఫాలో అవ్వాలి మనం. ఫస్ట్ బిట్ కనుక 0 అయితే కనుక దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి. అండ్ ఫస్ట్ బిట్ కనుక 0 అయితే కనుక, ఓకే, 0 అయితే కనుక దాన్ని 0 తో డివైడ్ చేయాలి. దాన్ని 0 తో డివైడ్ చేయాలి. అలా డివైడ్ చేసుకుంటా ఒక్కొక్క వాల్యూ దించుకుంటా లాస్ట్కి వెళ్తే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఫాలో అయ్యే టెక్నిక్ ఎక్స్ఆర్ అండి. ఈ రెండింటికి మనం ఎక్స్ఆర్ చేసుకుంటాము. అట్లా అన్నిటికీ ఎక్స్ఆర్ చేసుకుంటా వస్తే లాస్ట్లో రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? ఆల్ జీరోస్ వస్తాయి. రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? ఆల్ జీరోస్ వస్తాయి. నౌ ద రిసీవర్ కన్ఫర్మ్స్ ద రిసీవర్ గాట్ రిమైండర్ 0. ఓకే, సేమ్ డివిజర్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ కనుక 0 వస్తే కనుక the receiver accepts the message. The receiver accepts the message. Okay, here the question might be asked in different ways.
sometimes that directly they can give, sometimes they can directly give the generator value. డైరెక్ట్ గా జనరేటర్ వాల్యూ ఇస్తాడు, బిట్స్ లో ఇచ్చేస్తాడు. డేటా వాల్యూ, డేటా టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇస్తాడు, చెక్ చేయమంటాడు. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద జనరేటర్ దే విల్ గివ్ యూ ఏ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ హౌ టు కన్వర్ట్ ద పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ into bits. Okay, and here first the generator polynomial will be given. From generator polynomial we need to convert the generator polynomial into standard polynomial, and the original message will be extracted. Here 2 points needs to be remembered. One is the power of each term. Every power of each term represents the position of the bit, the position of the bit, and the coefficient shows the value of the bit. Here in this example, this is very very important. The power is 7 means the 7th position, this value is at 7th position. Here the coefficient value for x power 7 is 1, so at 7th position the value is 1, like that. From right to left, the positions will be calculated from 0 to n. 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, generator polynomial to standard polynomial, standard polynomial to original message. Okay, if they give generator as polynomial equation, simply we can convert into normal bits. Okay, దాంట్లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే హైయెస్ట్ పవర్ ఎంతైతే ఉందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అపెండ్ చేసుకొని గివెన్ జనరేటర్ తోటి డేటాని డివైడ్ చేసినప్పుడు టూ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ బిట్ కనుక 0 ఉంటే, లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ కనుక 0 ఉంటే కనుక దట్ విల్ బి ఇగ్నోర్డ్, అండ్ ద ఫస్ట్ బిట్ ఈజ్ 0, దెన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 0. అలా చేస్తే లాస్ట్ లో ఒక రిమైండర్ వాల్యూ వస్తుందన్నమాట. ఆ రిమైండర్ వాల్యూ వచ్చిన వాల్యూ ఏమంటామంటే సిఆర్సి. ద రిమైండర్ ఈజ్ కాల్డ్ సిఆర్సి. ఈ సిఆర్సిని మనం అపెండ్ చేసిన 0 బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, డమ్మీ బిట్స్ అంటామండి, ఆ 0 బిట్స్ తోటి రీప్లేస్ చేస్తాం. అప్పుడు ద డేటా వర్డ్ విల్ బికమ్ ద కోడ్ వర్డ్. ఇప్పుడు కోడ్ వర్డ్ లో ఏముంటదమ్మా, ఒరిజినల్ డేటా ప్లస్ సిఆర్సి. This original data plus CRC will be transmitted over unreliable transmission to the receiver. Receiver will check the, receiver ఏం చేసుకుంటాడు, చెక్ చేసుకుంటాడు. ఎలా చెక్ చేసుకుంటాడు, రిసీవ్డ్ కోడ్ వర్డ్ ని సెండర్ ఏ డేటా తోటి డివైడ్ చేశాడో with the same data, with the same divisor, the code word will be divided. If the remainder is 0, the syndrome value got the remainder as 0. ఆల్ జీరోస్ కనుక రిమైండర్ లో వస్తే కనుక, అంటే సపోజ్ మనం యాడ్ చేసిన బిట్స్ 3 అనుకోండి, అప్పుడు 3 జీరోస్ వస్తాయి లాస్ట్ లో. యాడ్ చేసిన బిట్ కనుక 4 అయితే కనుక 4 జీరోస్. లైక్ ఇట్ గాట్ ఆల్ జీరోస్, the decision logic will accept, and from that the data word will be created, otherwise it will be discarded. Now wait for a while, we'll go back to the diagram. Now here, now A0, A1, A2, A3 are the is the data word. ఈ డేటా వర్డ్ మనం ఏం చేయాలమ్మా, మనం ఫస్ట్ ఇది ఒరిజినల్ డేటా అనుకోండి. ఈ డేటా వర్డ్ మనం ఏం చేయాలి, బై యూజింగ్ జనరేటర్. జనరేటర్ ని ఏం చేయాలి, బై యూజింగ్ జనరేటర్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా మనం 3 బిట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 3 బిట్స్ యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ ఈ 3 బిట్స్ ని మళ్ళీ ఏం చేసాం, R0, R1, R2 అనే బిట్స్ తోటి రీప్లేస్ చేసాం. దీస్ R0, R1, R2 ఈజ్ ద రిమైండర్, ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సిఆర్సి. ఎలా వచ్చింది సిఆర్సి, ఈ A0, A1, A2, A3 కి 3 జీరోస్ యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ యాడ్ చేసినాక జనరేటర్ తోటి దీన్ని డివైడ్ చేసాం.
డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిమైండర్ ఏంటంటే R0, R1, R2. దిస్ కోడ్ వర్డ్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఓవర్ అన్రిలయబుల్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం. ఇక్కడ డివిజన్ ఏంటంటే D0, D1, D2, D3. D0, D1, D2, D3 తోటి A0, A1, A2, A3 ఇక్కడ 3 జీరోస్ పెట్టుకుంటాం కదా, వాటిని డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిమైండర్ ఏంటంటే R0, R1, R2. ఈ కోడ్ వర్డ్ ని రిసీవర్ సైడ్ ట్రాన్స్మిట్ చేసామండి. The receiver will got the code word as like this. This received code word will be checked by receiver. He will use a checker. ఈ చెక్కర్ లో ఏం చేస్తాడు, వీడు ఏం చేస్తాడంటే రిసీవ్డ్ కోడ్ వర్డ్ ని సెండర్ ఏ డివిజర్ తో డివైడ్ చేశాడు, ద సేమ్ డివైజర్ తోటి ఈ కోడ్ వర్డ్ ని డివైడ్ చేస్తాడు. దెన్ ద సిండ్రోమ్ వాల్యూస్ లో అన్ని జీరోస్ రావాలి. సిండ్రోమ్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటంటే రిమైండర్ అనుకోండి, అన్ని జీరోస్ రావాలి. అన్ని జీరోస్ వస్తే కనుక బై ద డెసిషన్ లాజిక్ విల్ యాక్సెప్ట్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ డిస్కార్డ్. ఓకే, అన్ని జీరోస్ వస్తే కనుక ఫ్రమ్ దిస్ హీ కెన్ క్రియేట్, receiver or decoder can create the data word. This is the very very important question. దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ కీ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాం, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ విల్ బి అపెండెడ్. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా how many number of zeros will be appended? Answer is, in the generator we have 5 bits, we need to add 4 zeros. In the generator we have 6 bits, we have to add 5 zeros. Okay, suppose we have a generator as a polynomial equation, then highest number for the polynomial equation is the number of zeros to be appended. Okay, second point, how to convert the polynomial equation to normal bits. Okay, that is standard polynomial లో కన్వర్ట్ చేసుకొని, ఓకే, జనరేటర్ పాలినామియల్ నుంచి స్టాండర్డ్ పాలినామియల్ నుంచి వన్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ బిట్ ఏంటంటే సెండర్ అండ్ రిసీవర్ విల్ యూజ్ ద సేమ్ జనరేటర్ టు డివైడ్. సెండర్ అండ్ రిసీవర్ విల్ యూజ్ ద సేమ్ డివిజర్ టు డివైడ్ ద డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ జీరోస్ అపెండ్ చేసిన తర్వాత డివిజర్ తో డివైడ్ చేసిన వచ్చే రిమైండర్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిమైండర్ ని మనం ఏమంటామంటే సిఆర్సి అంటాం. దిస్ సిఆర్సి విల్ బి యాడెడ్ టు ద ఒరిజినల్ డేటా. దిస్ సిఆర్సి విల్ బి యాడెడ్ టు ద ఒరిజినల్ డేటా అండ్ దిస్ డేటా విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్. ఓకే, this is all about cyclic redundancy check. This is the effective error detection method. By this CRC we cannot correct the errors. All we do is we need to detect the errors by using cyclic redundancy check. Okay, thank you everyone. Please everyone do practice this example today itself. If you have any queries at any point, please do take practice everyone. Very very important question with respect to examination point of view also. Thank you everyone.